ते ननकाना साहब के बाहर अंग्रेज हुकूमत के करिंदियां ने 2200 के करीब करतार सिंह झप्पर की अगवाई दे विच जा रहे जथे नूं रोक लिया। जिवें अज भारत सरकार वालों जथा रोकिया गया ना ननकाना साहब जाण तो, उस वेले अंग्रेज़ां ने भी करतार सिंह झप्पर की अगवाई दे विच जा रहे 2200 के जथे नूं भी जिहड़ा सी ओह रोक लिया। कि भारत सरकार चाहती है कि किसान अंदोलन दे विचों सिख वापस अपने घरां नूं आ जाण, पर यह कदे नहीं होना। किसान अंदोलन दे विच सिख अपना योगदान पाउंदे रहे है और पाउंदे रहणगे, चाहे हर साल जथे तुसीं रोकी जाओ। अज हर ऐरा गैरा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उपर उंगलां चुकदा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं खत्म करन दीआं जिहड़ियां ओह गल्लां करदा है, ये खत्म नहीं होनी, क्योंकि इहदीआं नीहां दे विच ननकाना साहिब दे शहीदां दे सिर लगे होए आ ते जिहड़ी जथेबंदी दीआं नीहां दे विच ननकाना साहिब दे शहीदां दे सिर लगे होण, ओह जथेबंदी कदे खत्म नहीं हो सकदी। ये राजनीति ना तो सरकार लई चंगी है ना हिंदुस्तान दे लई चंगी है। ये वोटां दी गंदी पोलराइजेशन दी जिहड़ी राजनीति है, ये हिंदुस्तान नूं बर्बाद करके रखेगी। सिखां ने मरना कोई नहीं है दिल्लीए, क्योंकि औरंगजेब नहीं मार सकिया इनू। सिखां नूं औरंगजेब नहीं मार सकिया, सिखां नूं गोरा सरकार नहीं मार सकी। सिखां ने जदों मारिया आपसी फुट ने मारिया। जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज समुचा खालसा पंथ श्री ननकाना साहब की पावन पवित्र धरती के उत्ते शहीद होने वाले महान योधियां जरबाणियां नूं याद कर रहे हैं। जिथे ननकाना साहब की पावन धरती के उत्ते पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समागम किए जा रहे हैं ते हज़ारां सिखां दा उत्थे इकट्ठ है। उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों शहीदां दे परिवारां दे इस नगर गोदरपुर दे विच शहीदां नूं याद करन दे लई समागम किया जा रहा है। ननकाना साहब 20 सिख जथे ने जाना से उथों के समागमां दे विच शमूलीयत करन वास्ते, पर ऐन मौके दे उत्ते भारत की बीजेपी सरकार वालों सिख जथे नूं रोक दिता गया। ननकाना साहब की पावन धरती के उत्ते हौलनाक घटनावां वापरियां ने। सब तो पहला जिहड़ा महंत ननकाना साहब का विचारी होया वो सी महंत साधू राम। साधू राम की मौत तो बाद फिर ननकाना साहब का महंत जिहड़ा सी बनिया महंत कृष्ण दास। महंत कृष्ण दास एक ऐसा दुराचारी महंत सी जिन्हें अपने भतीजे रलिया राम के विआह के उत्ते 1911 दे विच श्री ननकाना साहब दरबार के अंदर बेसवावां नचाइयां। असीं मस्सा रंगड़ नूं याद करते हैं, मस्सा रंगड़ नूं असीं लांतां पाउणे आ, पर ननकाना साहब के महंत कृष्ण दास ने अपने भतीजे के विआह के मौके के उत्ते लाहौर तो बेसवावां मंगवा के ननकाना साहब दरबार के अंदर नाच नचवाया। चीफ खालसा दीवान हर साल गुरु नानक साहब जी का गुरपुरब मनाउण वास्ते ननकाना साहब जांदा सी। उथे दीवान लगदे सी, उथे लंगर चीफ खालसा दीवान वालों हुंदे सी, उथे अमर संचार हुंदे सी। लेकिन महंत कृष्ण दास ने चीफ खालसा दीवाना दे उत्ते पाबंदी लगा दी, उन्हां दे तंबू पट दिते,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਾਇਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ। 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਵਾਪਸ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 10 ਫੱਗਣ 1921 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਆ ਗਿਆ। 2200 ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਥਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ 2200 ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਥਾ ਰੋਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਹਰ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ
ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 1921 ਨੂੰ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਮਹੰਤ ਨੂੰ। ਮਹੰਤ ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ 2-2 4-4 5-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1921 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਹੱਠ ਵੈਰ ਲਾਲਚ ਸਿੱਖੋ ਭੱਠੀਆਂ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਹੱਠ ਵੈਰ ਲਾਲਚ ਸਿੱਖੋ ਭੱਠੀਆਂ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਤਫਾਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਥਾ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੜਪ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।